नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 3 तारिख गुरुवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु, मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। तो आज प्रथम खबर, 4 रु आउ गोटे घूर्णिबलय राज्य में जारी रहिब लगाण वर्षा। राज्यर विभिन्न स्थान में लघुचाप जनित वर्षा जारी रही। मुख्यतः उत्तर ओडिशा रे वर्षा जोगु मयूरभंज और बालेश्वर जिले में बन्या स्थिति उत्पन्न होइथिया बेले झारखंड रो आसुथिया वर्षा पानी एही दुई जिला पई समस्या बढ़ाई। धीरे धीरे लघुचाप झारखंड मुहां हेबा हेतु जदियो राज्य में वर्षा कमुची, मात्र एबे भी अनेक स्थान में वर्षा जोगु स्थिति बेहाल रही। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार बुधवार मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिलार किछि स्थान में वर्षार प्रभाव अधिक रहियो बोली आकलन करा जाइथिया बेले देवगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल और बरगढ़ जिले में वर्षा होई पारे। अन्यपटे आसंता 4 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। यह प्रभाव में आउ एक पर्यायर वर्षा आशंका रही। जून मास मध्य राज्य में 262 मिमी वर्षा होईछि। स्वाभाविक वर्षा 216.5 मिमी वर्षा तुलन में यह अधिक। जगतसिंहपुर, बौद्ध, देवगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज जिले में अत्याधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि कोरापुट, सोनपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, केन्दुझर, बालेश्वर, संबलपुर रे स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। दीर्घ वर्ष पर मौसुमी प्रथम मास अर्थात जून रे वर्षार परिमाण स्वाभाविक रही। चलित वर्ष ठीक समय चाष काम आरंभ होगा नहीं आकलन करा जाउछि। सेहीपरि जुलाई रे सामग्रिक भावे स्वाभाविक तुलन अधिक वर्षा हेबो बोली आईएमडी पक्षरु आकलन करा जायछि। विभाग जुलाई पई आकलन करी एही सूचना देइछि। उपकूलवर्ती जिले में स्वाभाविक तुलन में वर्षार परिमाण यथेष्ट अधिक रहिबा नहीं आकलन करा जाउथिया बेले अन्य समस्त जिले में वर्षार परिमाण स्वाभाविक ठू अधिक रहिबो बोली आईएमडी दर्शाइछि। परवर्ती खबर, रेल यात्री को बड़ झटका। आज बढ़िला रेल भड़ा। पहिलारू रेल यात्री को लगी बड़ झटका। रेलबाई कोविड महामारी पर प्रथम थर पर यात्री भड़ा रे वृद्धि घटाई। नुआ भड़ा वृद्धि जुलाई पहिलारू अर्थात आज लागू होईछि। एथिरे कोलकाता ठारू आरंभ करी मेल एक्सप्रेस रो भड़ा वृद्धि करा जायछि। रिजर्वेशन फी, सुपरफास्ट सरचार्ज एवं अन्यान्य शुल्क अपरिवर्तित रही। द्वितीय श्रेणी रे प्रति किमी यात्रा पई अधा पैसा वृद्धि करा जायछि। एही अनुसार 501 रु 1500 किमी दूरता पई 5 टंका एवं 25 किमी पर्यंत दूरता पई 10 टंका एवं 2501 रु 3000 किमी दूरता स्लैब पई भड़ा 15 टंका वृद्धि करा जायछि। एथिरे साधारण श्रेणी रे 500 किमी पर्यंत यात्रा क्षेत्र में भड़ारे कौनसी वृद्धि होई नहीं। अपरपक्षे उपनगर एकक यात्रा भड़ा एवं सीजन टिकट रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। उभय उपनगर एवं अण उपनगर रूट पई प्रथम श्रेणी रे प्रति किमी पिछा भड़ा 0.5 पैसा वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर, मिलिबो चिटफंड टंका। सरकार देले खुशी खबर, पुणी 5 लाख जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। आसिला खुशी खबर, मिलिबो चिटफंड टंका। क्षुद्र जमाकारी फेरी पाइबे चिटफंड टंका। चिटफंड क्षतिग्रस्त क्षुद्र जमाकारी को मिलिबो टंका। आसंता 3 रु 4 मास भितर आउ 5 लाख जमाकारी को मिलिबो टंका। क्षतिपूरण राशि प्रदान करने को मुख्यमंत्री निर्देश। चिटफंड जमाकारी को टंका मिलिबो कहिले मुख्यमंत्री। तेबे ही गोटे वर्ष भितर 1,26,137 क्षुद्र जमाकारी को मिली टंका। 47.07 कोटी टंका फेरस्त कर सारी सरकार। आउ एबे पुणी 5 लाख जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। एने निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। 3 रु 4 मास भितर टंका देबाकू निर्देश दिया जाइछि। गत 10 वर्ष रे 2,79,109 जन को फेरस्त होइथिला 119 कोटी टंका। परवर्ती खबर, मास आरंभरू खुशी खबर, सस्ता हैला एलपीजी सिलिंडर, कमिला एलपीजी सिलिंडर दाम। मास आरंभरू खुशी खबर, दरदाम रु मिलिला आश्वस्ति, कमिला गैस दर। तैल मार्केटिंग कंपनी 19 केजी
କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ 14 କିଲୋ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା 17.83 ମିଟର ଉପରେ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 18.20 ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦୁଝର, ଆନନ୍ଦପୁର, ସୋନପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଆଖୁଆପଦା ଯାଇ ସେଠାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ସଜାଗ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ କୁଲିପେଣ୍ଟା ଓ ପିତାମହଲ ସମେତ କୋଲନରା ବ୍ଲକର ସୋରି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପ୍ରକୋପ ପ୍ରତିଦିନ 7 ରୁ 8 ଜଣ ରୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି। ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାଲାଇନ୍, ଓଆରଏସ୍ ସହ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଦୂଷିତ ଜଳ ସହ ଅପରିଷ୍କାର ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଆଜିର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କମିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ରେଟ୍। ଆଜି ବି କମିଛି ସୁନା ଦର। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସହ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 600 ଟଙ୍କା ଦାମ କମିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଲାଣି। କାରଣ ଏବେ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 97,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 89,150 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,420 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 89,150 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 97,260 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 97,410 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 89,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 97,260 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 97,260 ଟଙ୍କା ଓ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,17,700 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନ ନେଇ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗଠନମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୋକସରେ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାହୁଡ଼ା ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନା। ସେହିପରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପୋଲିସ ଓ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଉପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲେ ଏହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଓ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଶେଷ ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେବାୟତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଥିଲା। ସେବାୟତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋତେ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 36 ନିଯୋଗର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସେବାୟତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କୁ କେତେକ ଅଧିକାରୀ ଅନଧିକୃତ ସେବକ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ 365 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସେବାୟତ ଏଭଳି ଅନଧିକୃତ ସେବକ ଘୋଷଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବାର୍ମିଂହାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କ୍ରୀଡ଼ା 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଶୋକ ଦଣ୍ଡସେନା ଓ ସସ୍ମିତା ଟିଗା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଓ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସୁକତା, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରମାଣ। ଉଭୟ ପଦକ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଭୟରେ ଉତ୍ସାହୀତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଅଶୋକ ଦଣ୍ଡସେନା 800 ମିଟର ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ସସ୍ମିତା ଦିଗା 800 ମିଟର ମହିଳା ବର୍ଗ ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଏଭଳି ବିରଳ ସଫଳତାରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଶୋକ ଓ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସର ସୁନାମ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଭାବେ ନକଲି ସକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡର ରେଡ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଥିବା ସକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ନକଲି ସକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି କାରଖାନା ମାଲିକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ବାହାର ପଟୁ କାରଖାନାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମାଲିକ ଫେରିବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାରଖାନାରେ ରହିଥିବା ସକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସକ୍ସକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ରେଡ୍ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସକ୍ସ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁଥିବା ବହୁ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଜି ହଠାତ୍ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଟାଙ୍କି ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର କେତେ। ପେଟ୍ରୋଲ କମିଛି ନା ବଢ଼ିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଥିଲା ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।